नमस्कार बंधु माने एही फेब्रुआरी 2024 मसीहार फेब्रुआरी 9 तारिख में पड़ा जाऊँगी त्रिवेणी अमावास्या। माघ मासरे जो अमावास्याटी पड़ी थाए ताहाकू आमे त्रिवेणी अमावास्या भाव में जानी थाउ। एही त्रिवेणी अमावास्यार अन्य गुड़िया नाम मध्य रहिछि। एहाकू माघ अमावास्या बोली मध्य कुहाଯାଏ, माखी अमावास्या बोली मध्य कुहाଯାଏ, मौनी अमावास्या एवं बिरजा अमावास्या भाव में मध्य एही अमावास्याटी नामित अटे। बंधु माने एही नामगुड़िक पछरे अनेक कारण मध्य रहिछि। एही अमावास्याटी माघ मासरे पड़ुथिबारु एहाकू माघी अमावास्या बोली मध्य कुहाଯାଏ। सेहीपरि भाबरे एही दिन मौन व्रत मध्य पालन कराଯାए, जहा पाइंकी एहाकू मौनी अमावास्या बोली मध्य कुहाଯାଇଥାଏ। बंधु माने एही मौनी अमावास्यार नाम पछरे आउ गोटिए कहानी मध्य रहिछि। आपण माने जानती आमर मन एवं भावनार कारक हेउछंती चंद्रदेव एवं अन्य दिन गुड़िक तुलन में एही दिन चंद्रदेव अत्यंत दुर्बल अवस्था थांती। कारण मकर राशि रे सूर्यंकर अवस्थान एवं मकर राशिर अधिपति जीए कि शनिदेव तांकर अवस्थान हेतु चंद्रंकर स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल हो जाए। तेणु एपरि मान्यता रही जे चंद्रदेव आमर मन एवं भावनार कारक होइथिबा हेतु एवं एही दिन चंद्रदेव दुर्बल स्थिति रे जेहेतु रही थांती सेथिपई आमर मध्य आम मन उपरे नियंत्रण रही न थाए। सेथिपई आम मध्यरे एही भावना शक्ति, विचार शक्ति एवं प्राण शक्ति को वृद्धि करिबा पई जदि आमे एही दिन मौन व्रत पालन करिथाउ तेबे आमको एहार शुभ परिणाम प्राप्त होइथाए। एहा व्यतीत आपण एही अमावास्या दिन जदि तीर्थ स्थान को भ्रमण करती, तीर्थ जल स्नान करती, दान धर्म यज्ञ पूजा पाठ एपरि पुण्य कार्य सबू करती तेबे आपणको अनेक पुण्यफल प्राप्ति होइथाए। एही दिन साधु सन्थ माने त्रिवेणी संगम ठारे त्रिवेणी स्नान मध्य करिथांती। माना जाए जे एही अमावास्या दिन देवता माने आउ आमर पितृपुरुष माने प्रयागराज रे स्नान करने आसीथांती एवं एपरि परिस्थिति रे जेउ व्यक्ति माने ब्रह्म मुहूर्त रे गंगा नदी रे स्नान करिथांती सेमानंकु उत्तम स्वास्थ्य सहित दीर्घायु मध्य प्राप्त होइथाए। तेबे बंधु माने सबु व्यक्तिंक पई गंगा नदी रे जाई स्नान करिबा संभव नुहे। एपरि परिस्थिति रे आपण निजर घरे स्नान करुथिबा जल रे अल्प किछि गंगा जल मिसाई स्नान करिबा द्वारा मध्य आपणंकु सही समान प्रकारर फल प्राप्ति होइथाए। तेबे बंधु माने आसंतु आमे सही विषय रे आलोचना करिबा जेउ विषय रे आपण थंबनेल रे देखि पारुथिबे। बंधु माने आसंतु आमे सही चारोटी राशि विषय रे बा भाग्यशाली राशि विषय रे आलोचना करिबा जेउ चारोटी भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य एही अमावास्या ठारू चमकिबाकू जाउछि। तेबे बंधु माने एही त्रिवेणी अमावास्या ठारू बदली जीव एही चारिगोटी राशिंकर भाग्य। एमानंकर भाग्य चमकिबाकू जाउछि। प्रभु जगन्नाथंक कृपारू एमानंकर सबु समस्या दूर हेबाकू जाउछि। एमानंकर अचानक भावरे धन प्राप्तिर युग खुलिजिव। एमानंकर दुखर दिन एबे शेष हेबाकू जाउछि। एही अमावास्या ठारू एही चारिगोटी राशि हेबाकू जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही चारिगोटी राशि जेउ मानंकर भाग्य खुलिबाकू जाउछि, जेउ माने धनशाली हेबाकू जाउछंती एवं एही अमावास्या ठारू ग्रह मानंकर स्थिति किछि एपरि भावरे बदलिबाकू जाउछि जाहार प्रभाव रे एही राशि गुड़िक धनवान हेबाकू जाउछंती। एही चारिगोटी राशिंकु प्रभु जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त हेबाकू जाउछि। प्रभु जगन्नाथंक कृपारू आपण मानंकु सठिक समय रे धन लाभ हेबो। आपण सबु ऋण करजरू मुक्त हेबाकू जाउछंती। आपणकर सबु कष्ट शेष हेबाकू जाउछि। माँ लक्ष्मींक कृपारू आपणकर अति शीघ्र विवाहर युग मध्य खुलिबाकू जाउछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य उन्नतिर बाट खुलिजिव, जहा द्वारा आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य रे खूब लाभप्रद होई पारिबे। मन पसंदर चाकरी मध्य आपणको प्राप्ति हेबार जोग खुली जाउछि। आपणक मध्यने आकर्षण क्षमतार वृद्धि हेबो। आपणको एबेठारु लोक माने पसंद करिबाकू लागिबे एवं सम्मान देबाकू लागिबे। आपणक द्वारा करा जाइतिबा समस्त चेष्टा वर्तमान ठारू सफल हेबाकू जाउछि। मात्र जेकोनोसी कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु आपण प्रथमे निजर गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद नेई कार्य आरंभ करंतु। माँ लक्ष्मींक कृपारू आपणको अजणा स्रोतरू धन लाभ हेबो। परिवार तरफरू आपणको शुभ खबर मध्य प्राप्त हेबो। आपण मानंकु दूरयात्रा करिवार सुजोग मध्य मिलिबो। एहा छड़ा कार्य क्षेत्र रे आपणकर नूतन बंधु सृष्टि हेबे। कोर्ट कचेरी मामला रे मध्य आपण जययुक्त हेबे एवं आपणको शुभ खबर मध्य प्राप्त हेबो। तेबे आसंतु जानि नेबा सही राशि गुड़िक विषय रे जेउ मानंकर भाग्य एही अमावास्या ठारू
ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଧନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତାହା ମିଳିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାର ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ପରଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ସେହିସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାମକୁ ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୁଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା 4ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ରାଶିମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଅମାବାସ୍ୟାର କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ।
ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିଟି। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିନଥାଏ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଥ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 4ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।